Ah. Okay students, today very important because in the previous NEET examination there asked the questions from zoology concept of that is strategies from this one only animal breeding indane questions bantu. Okay, ee animal breeding nalli two types are there, two types of animal breeding methods are there. Adralli the first one is called inbreeding and outbreeding. Adu helake munche what is meant by breed, this definition also sometimes may ask. Okay, yes, what is meant by breed? Breed means what? A group of animals related by which one? Descent, and similar in yes, and similar in most characters. Similar in most characters. What are the most characters? Like size, okay, yes, physical appearance or general appearance. Yes, okay na, general appearance agodu. Next one, configuration. Okay na, ಏನು sir configuration andre arrangement of the parts. Okay na, so arrangement of the parts is called arrangement of the parts or organs in the body is called configuration, is called breed anta ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್. A group of animals related by descent and they're not similar ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಡಿಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? So related by descent and similar in most of the character. Similar in most of the character. Matte ee breeds are commonly, breeding is commonly two types anta helide. Adralli first breeding enna, that is called inbreeding. First type is called inbreeding, second type is called what? Outbreeding. Inbreeding and outbreeding. Directly we have to go for inbreeding. What is meant by inbreeding? Yes, inbreeding means what? Okay na, between or the breeding of, okay, breeding of animals within the same breed. Within the same breed is generally calling as within the same breed is called. Or one more definition also there for this, mating of individuals, making of related individuals ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್, ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಧ್ಯ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ 4 to 6 generation. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ 4 to 6 generation. 4 to 6 generation, ಫಾರ್ 4 to 6 generation. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ and superior female we have to select. Superior male and superior female. Male in the we have to collect the 7, or either we have to leave 2 super female also, means what? Superior female also, either by natural mating agodu or either by artificial insemination agodu. After the mating, come on, what we can get it? Progeny. E progeny also we have to evaluate ಮಾಡಬೇಕು. Evaluate the progeny and select matte superior male and females. Select superior male and female. Superior male and female for further mating. Further mating. And ಹೇಳಿದೆ, come on, how many generations we have to do? 4 to 6 generations. Then desired breeds we have to get it. Desired breeds. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಇದರ ಮೆಥಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ,
ಸಪೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಶೀಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಫೆಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ, ಒಂದು sheep group is there, goat group is there, means what? Did you observe, students, when you have to go to that one the village, somebody is there carrying that one this group, but one group of the sheep, one group of the goats ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ, ಮೆನಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಮೇಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮೇಲ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಸೆಮನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೇ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್? 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದೇ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಬಟ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ. Okay, homozygosity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the name? Genetic purity ra. It is also called genetic purity. And establish, okay na? It is established that one pure line breeds, okay na? Pure line breeds. What is mean by homozygosity? Homozygosity ಅಂದ್ರೆ meaning already ಗೊತ್ತು, okay na? Genetically ಅಂದ್ರೆ phenotypically, genotypically same ಇದ್ರೆ what we can call homozygous ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, okay na? So ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 100% ಆಲೇರ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗೋಸಿಟಿ. We can believe that one, which one? Homozygosity. So that's why homozygosity, if you want to develop, means one and only one method is there. What is the name? Inbreeding. Idra main advantage is there. Okay, so advantage is completely over, and disadvantage also there. One disadvantage. Very good. Okay na? Inbreeding depression. Meaning enda, what is meant by inbreeding depression? Okay na? Yes, okay na? Lost that one productivity and fertility. Fertility ಎರಡು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತರ. Okay? So what is the meaning of inbreeding depression? Inbreeding depression means what? Loss of productivity and fertility. ಅದಕ್ಕೆ are you observe that one, students? Mainly ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್, ಬಟ್ 4th 5th ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಅದೇನು ಸರ್ ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ಅದೇ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಮೀನಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್,
ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ, ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ. ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ತರಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಜನಿ. ಆ ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರೋಜನಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೋಜನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಆ ಪ್ರೋಜನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ನೆವರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಜ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈ, ರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ಮಾಮ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಏಜ್. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ 4 years ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರೇ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಗುಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಾ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರೋಜನಿ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಐ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ sometimes these are the situations will be happen in our life. ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಟು ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಡವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು? ಮನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ತಲೆ ತಿಂತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ? ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಮೇನ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತರ. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಒನ್ inbreeding depression? Inbreeding depression is overcome by outbreeding. ಅದೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ವೈಲೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತದ್ವಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆನಾ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ animals of different breeds is called outbreeding ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Or one more definition also there,
One more definition also there, that is called breeding of animals. So mating of individuals, mating of unrelated individuals, unrelated animals, mating of unrelated animals, which are either same breed or different breed or different species. ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದರ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ವಿತ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನೋ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗೆ ಈಗ 2 ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್. ಇದು 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. 6th ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ದಿರ. A group of unrelated animals era, a group of unrelated animals say within the same breed, same breed anta yake use ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ but 4 to 6 generation before same breed. That is important, friends. Understood? Between the unrelated individuals of animal of the same breed. Why we are using this word? Okay now? But with no common ancestors, more common ancestors for 4 to 6 generation. ಯಾಕೆಂದರೆ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಬಟ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸಚ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಫ್ ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. Understood, friends? Don't be confused that one same breed but no common ancestor for 4 to 6 generation. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಿಂಗ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನು ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಈ ಥರ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, only one out cross is enough. One out cross, okay, is enough for overcome inbreeding depression. Inbreeding depression ni overcome ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. Second one, out crossing is implemented those animals have, okay, low or average milk yield. Average milk production ಯಾವುದನ್ನಲ್ಲಿದೋ ಅದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next one, it is also implement that one, the size of animals. Average size of animals. Animals like which one? Cattle ಆಗ್ಬೋದು, beef ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ?
ಆರ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಶೀಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾನೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಶೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಅಂದರೆ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಮೇಲ್ ಶೀಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಮನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ and we have to introduce that one, the reproductive tract of the female of sheep. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಜನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಹೈಟ್. ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ನಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ಕವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಫೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆವರೇಜ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ರ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆವರೇಜ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆವರೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ಆವರೇಜ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದುರಾ ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್? ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ superior male and superior female of different breeds. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರೋಜನಿ with more superior, correct? More superior than parents, correct? Parents. The progeny with more superior than parents is called which one? Hybrid vigor. It is also called hybrid vigor, okay na? Hybrid vigor or heterosis. Very very important students. So hybrid vigor ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ era. Hybrid vigor ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ದ progeny developed by cross breeding, it is having more superior. Best example is there Bikaner Ivis and Merino Rams. ಇವೆಲ್ಲ ಶೀಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್. Bikaner Ivis and Merino Rams ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಶೀಪ್ ವೆರೈಟಿ ಇದರ. ಇದನ್ನು ಶೀಪೇರ, ಎರಡು ಶೀಪೇರ. ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಶೀಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ಸು, ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ರ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಏನಾದ್ರ ಅದು ಈ ಸಾರ್ಡೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶೀಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಎರಡು ಶೀಪ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬಿಕನೀರ್ ಇವೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರಿನೋ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು,
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಏನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಗುಡ್ ಮೀಟ್ ರಾ. ಇದು ಮೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ವೂಲ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೂಲ್ ನೋಡ್ರ, ಹಿಯರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Now if you are cross between these two, we got that one the Hisardale variety. It is having both character. Both means yes, good meat is there, good wool also there. Andre now Hisardale is more superior than their parents or not? Correct? Adike it will be showing which one now? Heterosis, or it is also called hybrid vigor. So hybrid vigor develop ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ out crossing ನಲ್ಲಿ we can't get the hybrid vigor. More hybrid vigor we can't get it here. But cross breeding matra one and only one solution to develop that one high yield variety or hybrid vigor varieties. E point important, hybrid vigor or heterosis. Sometimes they can't use the hybrid vigor, they can use that one, which one? Heterosis. Remember. Clear students? And yesterday only I given some example. Currant Swiss, currant fries, correct? Currant fried rice. Illa, currant fried rice alla. Currant fries ashte. Okay, that is called currant Swiss. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ currant Swiss. Next one, currant fries. Next one, fries wall. ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? currant Swiss ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, red Swiss, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಟು ಸಾಹಿವಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌರ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌ, ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬುಲ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಎರಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದೆ currant Swiss. ಇದು NDRI ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ currant fries ಯಾರ ಮಧ್ಯ? ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೀಸಿಯನ್. ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಫ್ರೀಸಿಯನ್ ಇಂಟು ಥಾರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಥಾರ್ ಪಾರ್ಕರ್, ಥಾರ್ ಪಾರ್ಕರ್. ಥಾರ್ ಪಾರ್ಕರ್ is a bull and Holstein Friesian is the cow. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ currant fries. Fries wall. Fries wall is completely crossed between Holstein Friesian, Holstein Friesian, Holstein Friesian and Sahiwal ಮಧ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೈಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಸಾರ್ಡೇಲ್, currant Swiss, currant fries, fries wall, all are the cross breeds. Clear students? Got the clarity between that one out crossing and cross breeding ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಮಾಸ್, ಅದೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, interspecific hybridization. Meaning, what is the meaning of interspecific hybridization? Same ra, that is called cross between animals, cross between animals of which one? Different species. Different species, cross between animals of different species of same genus ra. Same genus, genus is same, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್, ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿನ್ನಿರಾ. ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿನ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟೆರೈಲ್? ಎಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಕಮಾಂಡ್ರ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹಿನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬೀಳಪ್ಪ, ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಡಿ. ಎಮ್ ಡಿ ಇಂದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳ. ಪ್ಲಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿನ್ನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಡಾಂಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲೈಗರ್. ಲೈಗರ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ? ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಲೈಗರ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಲೈಗರ್. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ಹೈಟ್, ಅದೇ, ಬಟ್ ಟೈಗರ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲಯನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೈಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಗರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಲೈಗರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ ಹಿನ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಲೈಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗಿರ. ಲೈಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ, ಓಕೆ, male lion means what, female lion can be mating with the male lion only, but sometimes maybe it will be mated with that one other animal. Means ee tara different breeds formation agudu. Clear students? Okay, so that is, what is the scientific name of lion? Panthera leo anta karitara. This is tigris. Nodi genus is same, both are panthera, but alli leo idu. Next one, what about donkey and horse? Donkey and horse scientific name ಏನು ಅಂದರೆ donkey horse. Okay, yes, donkey scientific name equus asinus. Okay, no? Equus asinus. Horse equus which one? Correct. Gabalus. Equus gabalus. ನೋಡ್ರ, ಇದು ಈಕ್ವಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀನಸ್ ಈ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏಮ ಎ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಕಬಾಲಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾಂದ ಕಬಾಲಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಬಾಲಸ್, ನಾಟ್ ಗಬಾಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಸ್ ಕಬಾಲಸ್. ಈಕ್ವಸ್ ಅಸಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಸಿನಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಾಲಿರಾ. ಎಸ್, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಾಂಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇವೆರ, ಮ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಗರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೋ ನೀವು ನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ controlled breeding technologies. Controlled breeding technologies we have to. Controlled breeding technologies, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಇರ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Controlled breeding technologies.
ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. Second one in that is called MOET, or it is also called SOET. Remember students? Okay. First of all, artificial insemination. Meaning what is meant by artificial insemination? Yes, okay na. Collection of semen from where? Collection of semen from superior male. Superior male in we have to collect the semen. Okay, and process ಮಾಡಬೇಕು and preserved. Okay na, processed and transfer into which one? Female reproductive tract of superior female is called artificial insemination. We are collecting the semen from superior male in the, okay, semen ni collect ಮಾಡಿ process ಮಾಡಬೇಕ್ರಾ. Okay, ಈಗ next suppose female ನಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಸೆಮನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಟೋರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಮನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಸೆಮನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೋಝನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ? -196 degrees centigrade in liquid nitrogen we have to preserve. After collection, semen will be frozen and freeze that one. That is a very very important. But the artificial insemination, sir, normal directly we have to leave for mating alva sir. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಪಾಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ? ಎಸ್, ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಏನೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? So it helps in for artificial insemination, helps in to overcomes the problems of natural mating. ಏನು ಸರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಪೋಸ್ bull is not always maintain hygienic condition, or suppose one bull we are selected, it is having the superior character, but mating time nalli he is suffering from one disease. Adhe time nalli suppose if you are send that one the cow to near to the bull, what will be happened? What is the disease is there in the bull? Automatically it will be transmitted to the cow, but in that time we have to get the proper result, correct? So natural mating nalli some problems will be there, correct? So that's why to overcome these problems, one and only one solution is artificial insemination. We have to collect that one. Okay, we can collect that one, the semen from the superior male, and we have to transfer into that one the female reproductive tract. Okay, papa, they won't talk, that's why they won't object also. Anybody can object? Inge madutano? No. Okay. They can't object. So that's why we can do that one, artificial insemination. So artificial insemination main importance enandre to overcome the problems of which one? Natural. Okay, now overcome the problems in natural mating. Natural mating nalli problems ide avella solve ಮಾಡಬಹುದು. Clear? ಈಗ after the insemination, come on, what about the second control breeding technologies? What is the name? MOET. Superior male in the we are already collected the semen. Now we have to select that one superior female, correct? Superior female we have to select. This superior female select madmele, come on, what we have to inject? Come on, the superior female is completely treated with which one? FSH hormone inject madbeku students. FSH hormone females ge introduce madmele, come on, superior female, yes, omni super ovulation is upwards. Okay, now they can produce that one. Okay, now they can produce 6 to 8 eggs. They can produce. This is called multiple ovulation. Multiple ovulation. Nodi. Instead of one egg, they can produce 6 to 8 eggs.
ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕರಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ MOET ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಎಗ್, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ FSH, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮೋರ್ ಎಗ್ಸ್. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಐದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 to 8 eggs ಆರ್ ದೇರಾ. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸೆಮನ್, automatically sperms can be fertilized with the eggs. It results how many zygotes formation? 6 to 8 zygotes are formation is occurs. Correct? ಈ zygotes formation ಆಮೇಲೆ collect the zygotes with how many cell stage? 8 to 32 cell stage. ಇದು important students, okay? ಇದು one time they are asked in your NEET. 8 to 32 cell stage. 8 to 32 celled stage we have to collect. Surgically or non-surgically? Non-surgically. This point is very important students. Non-surgically. Collect zygotes from female. Okay na? 8 to 32 cell stage non-surgically. And where we have to introduce? Yes, introduced into surrogate mothers. I already said what is meant by surrogate mother. The mother carrying the baby behalf of other parents is what we can call surrogate mother anta kirita. Ee surrogate mother, they can give that one progeny, correct? Gestation complete agi what they can produce a progeny. Our progeny we can improve that one, the herd size, we can improve the which size ra? Herd size anta helboda. Herd andre meaning that is superior character we can improve. ಹರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೂಪ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಹೂಪ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಫುಟ್, ಟೋಸ್, ಗುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟೋಸ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರ? ಹೂಫ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಹೂಫ್ಡ್, HOOFED, ಹೂಫ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂಫ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಹೂಫ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗುಡ್ ಟೋಸ್, ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫುಟ್. Clear? So we can improve that one, the herd size and the word is there students. Herd size also improve ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಇದು super ovulation. Okay, now once again students, super ovulation or multiple ovulation embryo transfer. First multiple ovulation is stimulate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ FSH, then artificial insemination, then zygotes we have to collect and okay, but how many zygotes formation is takes place ಅಂದರೆ 6 to 8. ಯಾಕೆಂದರೆ how many eggs ಇರುತ್ತೋ how many zygotes, same number of zygotes formation is occur at the 8 to 32 cell stage. Okay, we have to collect which one? Surgically or non-surgically? Non-surgically. ಹೆಂಗೆ? Without surgery how we can collect ಅಂದರೆ we have to use that one of the instrument that is called catheter. Catheter ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಿ we have to introduce into the uterus. ಯುಟ್ರಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, little vacuum thara. Understood? If you are introduced into the uterus and automatically they can attract the eggs. Okay, if they can attract the eggs, attracts means they can completely receive that one, the eggs, then we can remove. And we can non-surgically they point they can give in a different way. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ 8 to 32 cell stage by surgically ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ. But just before I said that one, outbreeding devices, outbreeding methods nalli, how many methods are there? Outbreeding, 3 methods. The first one, outcrossing, crossbreeding, intersection. Idralli also just before we discuss Isardale we have to get from Bikanerevis and Merino rams. But one time in your NEET examination what they are given now ulta kottidare henge, Bikaner rams, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾರಿನೋ ಈವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಬಿಕನೀರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸನಾ ಬಿಕನಿರಿವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೋ ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್
ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ MOET is over, artificial insemination is over. So finally what we have to increase? Herd size. Herd mean what? A group of animals with more hooped. Hooped under meaning and that is about more toes or highly developed toes. That is called herd size improve ಮಾಡಬಹುದು with the help of this superovulation. Finished. Animal breeding complete ಆಯ್ತಪ್ಪ. Animal breeding complete ಆಯಿತು ಅಂದರೆ apiculture also there. ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀರ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ of which one? Hives of honeybees. Hives of honeybees for what? Honey and bee wax. Honey koskara bee wax ನಾವು hives ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ hive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೂಡು, ಜೈನ್ ಗೂಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಜೈನ್ ಗೂಡು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. What is the most popular insect? We are commonly using Apis indica. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. Apis indica is the honeybee is commonly using. Remember students? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹನಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಈ ಹನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕುಟೀರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ಹನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬಿ ಹೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ರೆಡಿಮೇಡಾಗಿ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿರಪ್ಸ್, ಅದರ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆಲ್ಬೋದು, ಆರ್ ಜಾಗ್ರಿ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹನಿ ಅಂತ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೀಪಾಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚೀಪಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್. ಈ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹನಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಲ್? ಹನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಎನಿ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಲ್ ವಿತಿನ್ 2 or 3 days. ಬಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ದೆ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಲ್. ಹಾಡಾಕಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಲೈಸಿಸ್ ಆಗ ಅದೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್, ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹನಿ? ಹನಿನಿ ಏನೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಯೇರಿಯಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹನಿನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಡಯೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದಂದ್ರೇನು, ಈ ಹನಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಒಂದ ನಿಂಬು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B1, ವಿಟಮಿನ್ B6, ವಿಟಮಿನ್ C, ವಿಟಮಿನ್ D. ಸೊ BCD 3 ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹನಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹನಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಬಟ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹನಿ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಟಾರ್ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್
at the basal part of the petals, I think nectar is present. Nectar also, but next ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ, yes, when they are collecting that one, the nectar, they can swallow that one. Honeybees they can swallow the nectar and they can make it to honey. They are make it to honey because of there is some digestive enzymes. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಒನ್. ಅಡಲ್ಟರೇಟೆಡ್ ಹನಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ, ಅಡಲ್ಟರೇಟೆಡ್ ಹನಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, take a cup of water and you have to put adulterated and natural. Natural honey, if you are put, means what? They can't easily digest it. They cannot not easily dissolve in the water. ಅದೇ ಅಡಲ್ಟರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಹಿಂಗೇನೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ aspect about honeybees. Honeybees ಬಗ್ಗೆ some interesting facts also I can speak tomorrow class, not today. Miss ಮಾಡಬೇಡಿ, just half an hour class is there tomorrow.